السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، غفران غازی ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج آپ تمام ناظرین کی خدمت میں خاص طور سے ان طلباء اکرام کے لیے ایک بڑی خوشخبری اور ایک بڑی خبر ہے، اور ان والدین کے لیے بھی جو اپنے لڑکے کو، اپنے بچے کو اس سال دور حدیث شریف کی تعلیم دلانا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک بہت ہی بڑی خوشخبری ہے کہ ممبئی عظمیٰ میں واقع مشہور و معروف دینی، تربیتی، اصلاحی، فکری، اقامتی قدیم ادارہ مدرسہ دارالعلوم امدادیہ 62 میمن واڑہ روڈ، ممبئی نمبر 3 میں سال 1444 ہجری سے دورہ حدیث شریف کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین اکرام، میرے موبائل میں اس وقت مدرسے کا ایک لیٹر پیڈ ہے، جس لیٹر پیڈ کے ذریعے ہمیں یہ خبر ملی تھی۔ اس لیٹر پیڈ کے اندر مدرسے کے ذمہ داران نے کیا کہا ہے وہ ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ مدرسے کے لیٹر پیڈ میں لکھا ہوا ہے کہ ممبئی کے قدیم مرکزی ادارے دارالعلوم امدادیہ میں دورہ حدیث شریف کا آغاز۔ ممبئی، 1 مارچ شہر کا قدیم اور مرکزی ادارہ دارالعلوم امدادیہ، میمن واڑہ روڈ، مرکز چونا بھٹی مسجد، ممبئی 3، جس کے فیض یافتہ افراد میں سے بہت سے رہبران شریعت و طریقت، اکابرین اساتین امت، دانشوران، ماہرین تعلیم اور ملی و سماجی خدام شامل ہیں۔ اندرون ملک ہی نہیں بلکہ بیرون ملک، یورپ و امریکہ میں بھی یہاں کے پڑھے ہوئے علماء اپنے اپنے میدانوں میں ملت کے لیے اعلیٰ ترین خدمت انجام دے رہے ہیں۔ یوں تو دارالعلوم امدادیہ کو ہمیشہ باصلاحیت اور بزرگ ترین اساتذہ کی خدمات حاصل رہی ہیں۔ الحمدللہ موجودہ وقت میں بھی اس ادارے میں انتہائی جید الاستعداد بزرگ اور صاحب نسبت اساتذہ موجود ہیں۔ اب تک یہاں دارالعلوم دیوبند کے نصاب کے مطابق درجہ حربی ہفتم یعنی مشکات شریف اور ہدایہ آخرین تک کی تعلیم ہوتی رہی ہے۔ اس کے بعد یہاں کے طلباء دور حدیث شریف سے فراغت کے لیے دیوبند، سہارنپور و دیگر مدارس میں داخلہ لیتے تھے۔ ان طلباء میں سے بعض ایسے بھی ہوتے تھے جو اپنے گھریلو حالات و دیگر مجبوریوں کی وجہ سے باہر نہیں جا پاتے تھے۔ نیز ممبئی میں اب تک ایسا کوئی اقامتی مدرسہ بھی نہیں تھا جہاں دورے کی تعلیم ہوتی ہو، اس لیے تعلیم کے بالکل آخری مرحلے میں ان بچوں کو مجبوراً اپنی تعلیم منقطع کرنی پڑتی تھی۔ انہی سب وجوہات کی بنا پر پچھلے بہت عرصے سے مدرسہ کے قدیم طلباء اور دیگر فیض یافتگان اور ہمدردان کا مسلسل اصرار تھا کہ دارالعلوم امدادیہ جیسے ممبئی کے مرکزی ادارے میں دورہ حدیث شریف شروع ہونا ہی چاہیے۔ ہر سال طلباء کی مسلسل زبانی تحریر درخواستیں آتی رہتی تھی۔ والدین و صادرین کا اصرار، تشریف لانے والے اکابر علماء کی ہدایت بھی یہی تھی کہ اس مدرسے میں دورہ شروع کیجیے، تاکہ جن بچوں کو اپنی مجبوریوں کی وجہ سے آخری مراحل میں تعلیم چھوڑنی پڑتی ہے وہ بھی باقاعدہ مکمل اور سند یافتہ عالم بن سکیں۔ چنانچہ ذمہ داران مدرسہ و ٹرسٹ بورڈ نے اللہ تبارک و تعالی پر اعتماد و بھروسہ کرتے ہوئے یہ طے کیا کہ انشاءاللہ امسال شوال 1444 ہجری سے دارالعلوم امدادیہ ممبئی میں دورہ حدیث شریف کا آغاز کیا جائے گا۔ خواہش مند طلباء مدرسے کے پتے پر صدر المدرسین کے نام اپنی درخواستیں، مکمل نام و پتہ، رابطہ نمبر، اپنی سابقہ اسناد، آدھار کارڈ، سرپرست اور سابقہ مدرسے کی تصدیق کی فوٹو کاپی کے ساتھ روانہ فرمائیں۔ دستی درخواست بھی تمام کاغذات کے ساتھ دفتری اوقات میں جمع کرائی جا سکتی ہے۔ رمضان المبارک کے اوقات صبح 11 بجے سے شام 4 بجے تک ہوتے ہیں، درمیان میں ظہر کا وقفہ ہے۔ واضح رہے کہ دارالعلوم امدادیہ میں طلبہ عزیز کو مفت تعلیم و تربیت
क़ियाम और गैर मुस्तती तलबा के लिए मुफ्त ताम इलाज व मुआलजा की सहूलत हासिल है। इमसाल दौरे हदीस शरीफ में शरीक तलबा के लिए हस्बे ज़रूरत व गुंजाइश नक़द वज़ाइफ पर भी गौर किया जा सकता है। मदरसे का पता दारुल उलूम इमदादिया 62 मेमनवाड़ा रोड, चूना भट्टी, मरकज़ मस्जिद, मुंबई 3। राब्ता के नंबरात दर्ज झेल हैं। मदरसे का नंबर और मदरसे के सदरुल मुदर्रिसीन का नंबर, इसी तरह दिगर असातिज़ा का नंबर दिया हुआ है, जिसको आप लेटर पैड में देख सकते हैं। ऐलान मिन जानिब हाफिज़ अज़ीमुर रहमान सिद्दीकी, नाज़िम अमूमी दारुल उलूम इमदादिया व दिगर अराकीन मदरसा। तो जी हाँ नाज़रीन इकराम, आपको मालूम हो गया, आपने सुना कि वो तलबा इकराम जो घरेलू हालात की बिना पर, घरेलू परेशानी की बिना पर आखिरी मरहले में दौरे हदीस शरीफ की तालीम हासिल नहीं कर पाते थे, वो घरेलू हालात की वजह से दारुल उलूम देवबंद या सहारनपुर या दिगर मदारिस की तरफ रुख नहीं कर पाते थे, तो उन तलबा इकराम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि वो अब दारुल उलूम इमदादिया जैसे इदारे में, जहाँ पर तलबा के लिए हर तरह के सहूलत का इंतज़ाम किया जाता है, और जिस तरह से मदरसे के लेटर पैड में ये बात वाज़ेह की गई है कि जो तलबा इस साल दौरे हदीस शरीफ में दाखिला लेंगे उनके लिए हस्बे ज़रूरत व गुंजाइश नक़द वज़ाइफ पर भी गौर किया जा सकता है। इसी तरह से 22 मार्च को हमें मदरसे के ट्रस्टी हज़रत मौलाना महमूद दरियाबादी साहब के फ़ेसबुक पोस्ट से ये ख़बर मिली, जिसमें उन्होंने लिखा था कि बुज़ुर्ग आलिम दीन मौलाना ग़ुलाम रसूल साहब दारुल उलूम इमदादिया के शेखुल हदीस मुकर्रर, मुंबई 22 मार्च शहर मुंबई के कदीम और मरकज़ी इदारे दारुल उलूम इमदादिया में इमसाल दौरे हदीस शरीफ कायम हो रहा है। इसी सिलसिले में बरोज़ मंगल बाद नमाज मगरिब मदरसा के ट्रस्टियान की मीटिंग मुनाकिद हुई। उसमें बुज़ुर्ग आलिम दीन हज़रत मौलाना ग़ुलाम रसूल क़ासमी को बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल का दर्स सौंप कर उन्हें शेखुल हदीस के मनसब पर फाइज किया गया। इसी तरह मुस्लिम शरीफ सदरुल मुदर्रिसीन हज़रत मौलाना बदरुद्दीन क़ासमी साहब और तिरमिज़ी शरीफ हज़रत मुफ्ती सईदुर रहमान फ़ारूक़ी साहब के सिपुर्द की गई। वाज़ेह है कि ये तीनों हज़रात तकरीबन 40 साल के ज़ायद अरसे से दारुल उलूम इमदादिया में दरस निज़ामी की तफसीर व हदीस की आला किताबें पढ़ा रहे हैं। इंतहाई ठोस इल्मी इस्तेदाद के हामिल हैं। इनके सैकड़ों शागिर्द आज मुल्क व बैरून मुल्क दीन के मुख्तलिफ़ शोबों में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इन तीनों हज़रात को अल्हम्दुलिल्लाह मुतअद्दिद साहिब निस्बत बुज़ुर्गों से शर्फ़ खिलाफत भी हासिल है। नीज़ ये हज़रात तलबा अज़ीज़ की तालीम के साथ अखलाक़ी तरबियत पर भी खुसूसी मेहनत करते हैं। इसके अलावा दौरे हदीस शरीफ की दिगर कुतुब मदरसा के मुतअद्दिद क़दीम वज़ी इस्तेदाद असातिज़ा के सिपुर्द की गई। दारुल उलूम इमदादिया के नाज़िम आला हाफिज़ अज़ीमुर रहमान सिद्दीकी, ट्रस्ट बोर्ड के सदर मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब व दिगर ट्रस्टियान मौलाना महमूद अहमद ख़ान दरियाबादी साहब, हाफिज़ इकबाल चूनावाला साहब, डॉक्टर अब्दुर्रऊफ़ सुमार साहब, अबू बकर बाटलीवाला साहब और शुएब जीम खाना वाला ने मिल्लत इस्लामिया से दुआओं की दरख्वास्त करते हुए ये उम्मीद ज़ाहिर की है कि दारुल उलूम इमदादिया का ये इक़दाम शहर मुंबई की दीनी व तालीमी खुसूसियात में इजाफ़े का बाइस साबित होगा। नाज़रीन इकराम, आप सबको बता दूँ कि दारुल उलूम इमदादिया के असातिज़ा की ये खुसूसियत है कि वहाँ के असातिज़ा इकराम हमेशा ये नज़र बनाए हुए रहते हैं कि वो तलबा जो नादार होते हैं, जिनके घरेलू हालात अच्छे नहीं होते हैं, उनकी वो ख़ुद अपनी जेब ख़ास से मदद करते हैं और ताउन करते रहते हैं और गाहे बगाहे उनकी रहनुमाई भी करते रहते हैं। तो मेरी गुजारिश है उन तमाम तलबा इकराम से जो मिसाल दौरे हदीस शरीफ की तालीम हासिल करना चाहते हैं और वो किसी वजूह की बिना पर, किसी वजूहात की बिना पर, चाहे वो घरेलू मसाइल हो फिर या दूसरे कोई मसाइल हों, वो दूसरे मदारिस दारुल उलूम देवबंद या सहारनपुर और उन जैसे जो दूसरे बड़े इदारे हैं उनका रुख नहीं कर पाएंगे, तो वो दारुल उलूम इमदादिया में दाखिले के लिए अभी से राब्ता जारी रखें, राब्ता करें, वहाँ की ज़िम्मेदारान से राब्ता करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में। जब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा और आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उस इदारे को दिन दोगुनी
خیرات چوگنی ترقی نصیب فرمائے اور ادارے کے تمام اساتذہ اکرام کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ جب تک آپ سب اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔